प्यारे दर्शकों, पंजाबनामा शो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल उगे चिंतक डॉक्टर मुहम्मद खालिद ने। उन्हां दा वक्-वक् विषयां दे उपर बहुत तजर्बा है। उन्हां नाल गलबात करांगे 3-4 मुद्दों के उपर। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान होना ने अज ट्वीट करके कहा कि वो वजीफा घटाले की जांच कराएगी। उस दे नाल कुछ होर भी पंजाब दे विच घटाले आ। सवाल उन्हां बारे भी उठदा भी उन्हां बारे जांच कदों होएगी। एक तो इस विषय के उपर करांगे कि ये 5वीं-6वीं वारी जिहड़ी है वजीफा घटाले की जांच जिहड़ी है होण जा रही है तो की तगड़ियां नूं हथ पाया जाएगा जिहड़े शक्तिशाली है। एक तो सवाल ये है। दूजा मसला हैगा नशियां दा। नशियां दी एक वड्डी खेप जिहड़ी है पंजाब पुलिस ने जिहड़ी है गुजरात तो फड़ी है, उत्थों दी पुलिस नाल मिल के कि ये जिहड़े कदम ने इन्हां नाल जिहड़े नशे दे सौदागर उन्हां दा लक टुट सकेगा। ये एक अपने आप च वड्डा सवाल हैगा। इस तो इलावा साडा जिहड़ा गुआंढी देश है श्रीलंका, उत्थे बड़ी स्थिति अजीब बनी हुई है। उहदे विच जिहड़ा है इस वेले पता ही नहीं लग रहा भी जिहड़ा राष्ट्रपति है उत्थों दा वो भज चुका। पहला प्रधानमंत्री ने अस्तीफा दे दिता सी। इस वेले कौन राज कर रहा किसी नूं कोई पता नहीं। तो एक पासे कहा जाता भी उत्थे एमरजेंसी लग गई है, दूजे पासे जिहड़े लोग जिहड़े आ उन्होंने राष्ट्रपति भवन के उपर कब्जा किया होया। भीड़ां कदे इस पासे वाल घूम रही कदे इस पासे। वो किधर नूं देश जाएगा उहदे बारे भी चर्चा करांगे। डॉक्टर साहब का उहदे बारे काफ़ी तजर्बा इंटरनेशनल मामलों का, उन्हां बारे भी। सब तो पहलां गल करते हैं डॉक्टर साहब, जिहड़ा मुख मंत्री भगवंत मान होना ने अज कहा भी फैसला किया भी असीं वजीफा घटाले की जांच करावांगे। तो कैप्टन अमरिंदर समय दे राज विभाग दे विच इहदी 4-5 वार जांच हुई सी पर नतीजा कुछ नहीं निकलिया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को खज्जल खराब होना पिया। किसी के रोल नंबर रोक लै गए, किसी का सेशन नहीं रह गया। मतलब उन्होंने काफ़ी वो खज्जल खराबी का कोई हल नहीं निकलिया। कि जिहड़ी भगवंत मान होनी जांच करा रहे हैं, जिन्हां ने पैसे खाधे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होएगी, जिहड़े दोषी है उन्होंने सज़ा मिलेगी। देखो इदा जम्मू साहब, हाँ जी, ये जिहड़ा इशू है ना, ये पिछले काफी देर तो इनफैक्ट 2019 तो ये इशू चल रहा है। नहीं डॉक्टर साहब जी, असं बैकग्राउंड से जावांगे अकालियां दे समय शुरू होया है, अकाली बीजेपी सरकार समय। इनफैक्ट एक साडे जिहड़े एडिशनल चीफ सैकटरी सीगे किरपा शंकर सरोज, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने इहनूं पॉइंट आउट कीता सीगा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने डिसबर्सल ऑफ मनी रॉन्गफुली हुई है, गलत तरीके दे नाल हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 16 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਕਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਟਰ ਸਿन्हा ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। हाँ जी, उन्होंने कहा जी कि जिहड़ा 39 करोड़ की तुसी गल कर रहे हो भी घोस्ट इंस्टीट्यूशन दिता है, वो मिल गया। और बिन्नी महाजन नूं उन्होंने उस वेले चीफ सैकटरी थी, रिपोर्ट सबमिट की थी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गल कही कि जी ये एवें हैगा, कुछ नहीं है इहदे विच, वो क्लीन चिट वांगू देती। साधु सिंह धर्मसोत मंत्री सी इस विभाग दे, उन्होंने क्लीन चिट दी गई सी जी। उसके बाद चन्नी सरकार आई, उन्होंने क्या FIR करांगे जी, लेकिन होया कुछ नहीं। सवाल बेसिकली उन्हां दा होर डॉक्टर साहब पैसे जिहड़े सीगे जिहड़े वख-वख अदारियां बारे, यूनीवर्सिटियां बारे, उन्हां नूं होर घटा दिता। जे किसी दा 23 करोड़ सीगा ओहदा 3 करोड़ रह गया, जे किसी दा 7.5 करोड़ सी ओहदा 3 करोड़ रह गया। इवें मतलब पैसा जिहड़ा उन्हां दा घटा दिता गया। देखो बेसिक जो गल हैगी है कि जिन्नियां भी हुण तक इनक्वायरियां हुई हैं, हाँ जी, वो कोई भी इनक्वायरी पब्लिक डोमेन दे विच नहीं आई है। हाँ कि वो इनक्वायरियां एक्चुअली की होईयां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਪੁਟਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ CM ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਮੁਖਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ भी कि ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ
क्योंकि अगर तुसी कहने हो भी 16 करोड़ या 24 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा ਉਹਦੀ डिसबर्सल होई नहीं या घोस्ट इंस्टीट्यूशनस होई है, ਇਹ ਜਿਹੇ इंस्टीट्यूशन ਜਿਹੜੇ एग्जिस्ट ही नहीं करते ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ? क्या स्टेट एजेंसी इंक्वायरी करेगी या किसी केंद्रीय एजेंसी ने इंक्वायरी दी जाएगी? क्या यदि इंक्वायरी ईडी करेगा, CBI करेगा या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग करेगा? पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। देखो गल हैगी है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजेंसी पहला यदि इंक्वायरी कर चुकी है, वो दोबारा इसकी इंक्वायरी अगर कर दिया है तो उस नतीजे ते पहुंचूगी, क्योंकि वो अपने ही इदारे दी कीती हुई इंक्वायरी नूं निखेधी नहीं करनगे। मेरा ख्याल विजिलेंस ने अजे तक जांच नहीं है दी कीती। मैनू इदां लगदा है कि ये जिहड़ी इंक्वायरी हैगी है ये प्रॉपर ढंग दे नाल किसी निष्पक्ष एजेंसी तो कराई जावे या अंडर द किसी सिटिंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज ते कराई जावे, ताकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ कि इंक्वायरी तो होएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद इस चीज के बारे काफी ज्यादा डिमांड करती रही है, लेकिन जे इंक्वायरी करवाने ही लगे हैं, मैंने लगता है कि इंक्वायरी जिहड़ी हैगी है वो एक प्रॉपर निष्पक्ष निडर बंदे दे अधीन या एजेंसी तो करवाई जानी चाहिए और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक्शन भी लेता जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक दा मनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसे आए, स्टेट दे जिहड़ा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्हें विड्रॉ कीते, वो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेल नहीं खा रहा, अगर ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, क्योंकि पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर ਦੀ मनी है और ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, SC ਸਕॉलरशिप्स है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये सारे हैगे हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। नहीं सर, मुख मंत्री ने कहा भी सारे कागज पत्तर फाइलां मेरे को आ गई तो इस करके असी जिहड़ा लॉजिकल कनकलूजन ते जरूर पहुंचांगे, तो मेरा ख्याल कुछ ना कुछ तो करना ही पेगा ना, इन्होंने कमिटमेंट भी है भी असी आ करांगे। देखो जम्मू साहब गल हैगी है कि जिहड़ी 3 मैंबरी कमेटी दी इंक्वायरी की, उन्होंने ये गल कही उस वेले भी कि जिहड़ा 39 करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤੇ ਨਿਡਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੂਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗਵਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ,
ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਤਿਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ एनडीए ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा करता है, एनडीए ना कहो बल्कि बीजेपी कहो, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। वो उन्होंने इस तरह का कैंडिडेट खड़ा किया है जिन्होंने कहा जाता है कि पहला गवर्नर रही है लेडी, शेड्यूल्ड ट्राइब चो आउंदी है, ते इस करके असी उन्हां नूं रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, एक ऐसा बंदा चाहिए राष्ट्रपति जिहड़ा कि बोल सके। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ बीजेपी ਦੇ ਰਹੇ हैं, बीजेपी ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और काफी एक्टिव बीजेपी के लीडर रहे हैं, उन्हों अलग हो गए, एक डिफरेंट चीज है। तो हुण जिहड़ी हर पोलिटिकल पार्टी रीजनल लैवल ते या स्टेट लैवल ते देख रही है कि इहदे विच मैं कित्थे खड़ा दिखाई दवां। जिथे तक तुसीं शिव सेना की गल कीती है, कुछ पार्टियां ने, रीजनल पार्टीज ने, बेशक वो एनडीए के खिलाफ हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इलैक्शन च उन्होंने एनडीए के कैंडीडेट ਨੂੰ सपोर्ट करना मुनासिब समझिया है ते सपोर्ट दी है। जिथे तक शिव सेना का सवाल है, शिव सेना तुहानूं पता है रीसेंटली एक बहुत बड़ा झटका खा चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। और उत्थे तो यह लड़ाई चल रही है कि शिव सेना असली कौन है। हाँ जी, कि क्या शिव सेना वो है जिहड़ी टुट के परे चली गई, हाँ जी, शिंदे वाली असली है या उद्धव ठाकरे वाली, या जिहड़ी असली वाली असली है या नकली वाली असली है या असली वाली नकली है। ये चीज जिहड़ी हैगी है ये तो इलैक्शन कमीशन बारे आनी है। मैनू जिथे तक लगता है कि जिहड़ी उद्धव ठाकरे दे अंडर जिहड़ी शिव सेना हैगी है, उन्होंने ये सोचा कि असी फैसला जिहड़ा हैगा एनडीए दे एलाई दे हक दे विच करदे हां। क्या ये गया है कि सानू जी कई ट्राइबल लीडर मिले, वो ट्राइबल लीडर्स दे कहण ते असी फैसला कीता है, लेकिन इस तरह की गल नहीं है। गल ये हैगी है कि कई एमपीज ने, क्योंकि कई एमपी हजे भी टुटन नूं तैयार बैठे हैं, कई एमपीज ने उन्होंने कहा क्लीयरली कि अगर तुसी फर्दर स्प्लिट नहीं चाहते, हाँ जी, यानी कि कई एमपीज ने वोटां जिहड़ियां हैगियां वो एनडीए दे कैंडीडेट नूं पा देनी हैं तुहाडे कहण दे बावजूद। इस करके बैटर ये हैगा कि तुसी सपोर्ट ही करते हो, तां उस संदर्भ दे विच ही ये सपोर्ट देखी जा सकती है। ये वो डर है उद्धव ठाकरे ते उहदी शिव सेना नूं कि अगर असी इहदे हक च दा सपोर्ट कीता एनडीए दी कैंडीडेट दे, तां साडे विचों कई बंदे टुट के चले जाणगे और उहदे नाल साडा फर्दर स्प्लिट अप हो जाएगा। जिहड़ी ये लड़ाई इस वेले लड़ रहे हैं अस्तित्व दी, वो लड़ाई होर ज्यादा जिहड़ी हैगी कमजोर पै जाएगी। उस कंटैक्स्ट दे विच ही मैं इहनूं देखदा। दूसरी एक और चीज भी है, हाँ जी, क्योंकि शिव सेना दी कैडर जिहड़ा हैगा वो इस चीज तो बहुत हैगा कि बीजेपी दे नाल ही रल के चला जावे कि दोनों हिंदुत्ववादी पार्टियां हैगियां, दोनों दे एजेंडे ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। वो तो पिछली बार चीफ मिनिस्टर दी वजह करके कि चीफ मिनिस्टर 2.5 साल साडा रहेगा ते 2.5 साल थोड़ा उहदे पर लड़ाई हुई, जिहदी करके अलग होया। अदरवाइज इलैक्शन तो पहला भी इकट्ठे ही लड़िया सीगा पिछला। हाँ जी, हाँ जी। ये प्रेशर अंदरली हैगा कि आपां इकट्ठे हो जाइए दोबारा या बीजेपी दे नाल दोबारा अलायंस कर लिए, ये चीज़ां अंदरों गति चल रही हैं। तो इस कंटैक्स्ट दे विच भी आपां देखा जा सकता है एक गुडविल मैजर दे रूप दे विच कि उद्धव ठाकरे ने
ਐਨਡੀਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿन्हा ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਔਰ एनडीए ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਪਲੇਸਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਏਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਹਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 50-51 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦਾ 10% ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10% ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਿਓ ਪੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਹਾਲਾ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਸ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ।